all, I thank the Almighty God to attend this forum. Now I welcome our Honorable Secretary, Engineer T.R. Karthi, Park College, Tirupur, and I welcome our beloved Principal, Dr. D. Saravanan, Park College, and I extend my welcome to our Vice Principal, Dr. Kajiresan. Please welcome, sir. And I extend my welcome to Dr. D. Jnanachandra, Controller of Examination. Please welcome, sir, because his guidance and motivation to conduct this such type of online FDP. And now I welcome our resource person, Dr. M. Vasan. He the last but not least, I welcome our research scholars and the PG students. Once again, I welcome to one and all person here. Today I have in the junction, I introduce our resource person, Dr. M. Vasan, is assistant professor of commerce, National College, Trichy. He is having more than 15 years of experience in the commerce and the management field. I think he's a brilliant. Obviously, I know him in the past 10 years back, because whenever I did the PhD in the 2009 in the Eurodocs College, at the time he was doing PhD in the Periyar University. So it's a very well-known figure of me. Moreover, he's having the vast experience in the sense he's having publishing more than 100 research papers of both national and international, and he is published more than 10 books. He attended various conferences and seminars. I think it's more than 50 webinars. I think minimum 50 pages of resume. I think because he is a good researcher. And one more thing, in our FDP program, we are ready to conduct for the writing research paper. How can we are going to publish the articles in the sense? Immediately striking in my mind, Dr. M. Vasan is only suitable person for this topic, because he is publishing more than 100 papers. Is apart from that, he is a very good researcher, the very good analyst also for the applying the statistical tools. So in this sense only, I approached to our principal and fixed the resource person. Dr. Vasan is only suitable person for this topic, because why we are going to fix the topic, the title, simply called as how can we are going to publish the article or is writing research paper. I think it's one of the tedious job of the at-present researcher, because past 10 years back, I think in my research period, the no one university is a concentrate for its article publishing. The researcher interest only, they are going to publish the articles and the journals and the reputed journals, and they are approached the peer-reviewed journals. Only the researcher interest. But now, maximum of universities, why maximum? All the universities, it's a compulsory publishing the research papers is must. Because whenever we are completing the 2 research papers, then only the researcher is submit the thesis. So in this sense, so many people are struggling to write the paper. How can we write the paper? How can which type of the topic is suitable for article? So in the angle only, we are going to fix the topic, the writing research paper for publishing in the high indexed journals, because so many journals is also available in the our field, teaching field. But high indexed journal, that means which journal is having a high impact factor. So that particular journals only we are going to select for publishing our paper. So in the sense only, we are fixing the topic. So I think in our good luck, in the good sense only, the Dr. Vasan is a suitable person, is an appropriate person for handle this session. So after complete the session, we have the doubt for how can we are, what are the methodologies we are going to follow for publish articles, what are the tools is reliable to apply our articles. So all the angle we clarify our doubts and the clarification. So once again, I welcome our resource person, Dr. Vasan,
Now the session is handed over to our resource person. So now we call upon Dr. Vasan to handle this session. Hello, Vasan sir. In the before that, I call upon our principal to deliver the felicitation. Okay, so So now good, So, principal sir. so good afternoon, one and all. Is Good audible? Yes, So audible. first, is it audible? Yes, sir, audible, sir. Okay, good afternoon. Once again, welcome the resource person, Professor Vasan sir, in this occasion. And also that the topic of this today is need of this hour. So because so many faculties are struggling for preparing the papers and publishing the papers. So the Swasan definitely he will give state guidelines and directions to prepare the paper and publishing the paper. So I congratulate all the people, those who are arranging the webinar on the area of publishing of paper and presentation of the preparing the articles and publishing the articles. So congratulate all of you and use this program as a very important one of his education career, everyone's education career. So all the faculties must use this program and use the ways and means is announced or imparted by Dr. Vasan and use this program as a very memorable one. Thank you, one and all, and thank you all. Thank you, sir. Thank you, principal sir, for your felicitation address. Now I call upon our resource person, Dr. M. Vasan, to handle this session. good afternoon to one and all gathered here. First of Good afternoon, sir. First of all, I'm wholeheartedly thank Paswadi sir and principal and management of Park College for giving this nice opportunity to me. Just today, I'm going to share my own personal experience. Past 20 15 years, I'm in the teaching and research arena. Just I'm going to share my personal ideas, personal in what way I have publishing the papers, in what way I have learned these things. Just I'm share within 1 hour, but really this 1 hour is not enough. Minimum 4 hours needed. I'm able to give hands-on training on how to find the journals. What are the journals are command up fake journals or cloned journals? In what way finding that journals are not indexed in proper way? In what way cheating the people? I can in practical way, but anyway, I will give some root cause in what way find the predatory journal or fabricated journals. First, I will share my own experience. First of all, today's agenda as a teacher, why we want to publish paper. That's the very first thing. Next, second agenda, how to find high indexed journals. Next, the third one is writing research papers for high indexed journals. These are three aspects I'm going to cover within 45 to 50 minutes. After completion of my presentation, you may ask your questions. I will try to answer. First of all, as a teacher, why we want to publish paper? So nowadays, UGC has changed a lot of policies regarding publication. It is as a teacher, we want to take it as a right sense. This is a qualitative aspect. UGC has introducing several new aspects because uh, candidates and the scholars can do better. They can enhance themselves. Not only that, the journals published in high index journals are only considered for NAC purposes. Suppose we are publishing in other than online journals, they won't consider it. Suppose we are publishing cloned journals, they won't consider it for NAC purposes. As a teacher, uh, we want to publish some papers in uh,
quality way, not in quantity way in high index journal. Just yearly one paper is enough. Suppose you take one organization, minimum 100 faculty members are working. Each and every faculty member publishing one paper in a year in high index journal. Consolidate பண்ணி பார்க்கும்பொழுது end of the fifth year our college published 500 papers. Surely we can attain A plus position in NAC. Another can continuously crack the NIRF ranking, because you take Pachepas college, government college, they are having their government funded institution. Because of their publication, they reached good significant position in NIRF ranking. Only one thing, published. Each and every faculty members contributed their own contribution by way of research publications. Automatically that institutes the ranking come up. Next, why we want to publish? It's only one thing. As a teacher, he should be not only teaching subjects. It's not a duty of teacher. Previous ancient days, teachers' duty is teaching subject to students. Now that scenario has changed. As a teacher, we should be a researcher. You should be a consultant. He should be a trainer. We are focusing on these three areas also. Not only that, suppose we are in we are covering three aspects. Automatically our knowledge aspects come up. We can provide some new things to our students. We can teach in subjects in different way. Not only that, as a teacher, we can feel sense of achievement. We can feel pride ourselves. Suppose we are seeing our CV for ourselves, we can enjoy it. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பயோடேட்டா பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு 5 இண்டெக்ஸ் ஜேர்னல்ஸில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோங்க. இட்ஸ் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன். வி ஆர் டூயிங் வெல். இப்போ நமக்கு பயோடேட்டா எழுதும் பொழுது ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் மை ரெஸ்யூம் ப்ரிப்பரேஷன் ஃப்ரம் மை பிகாம் ஆன்வர்ட்ஸ். எவ்ரி இயர் ஐ எம் சேஞ்ச் இயர் ஒன்லி. நான் ஏஜ் மட்டும்தான் மாறிட்டு இருந்தது. ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் எம்ஃபில் படிக்கும்பொழுது 2 செமினார் பேப்பர் வந்தது. அதுக்கப்புறம் பிஹெச்டி ஜாயின் பண்ணும்போது பப்ளிகேஷன் வந்தது. இப்போ பார்க்கும்பொழுது ஐ கம் அப் சம் அதர் வே. இப்படி பார்க்கும்பொழுது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 1 பேஜில் இந்த ரெஸ்யூமே நவடேஸ் மோர் தேன் சம் 5 pages ஐ கிராஸ்ட். இப்போ இது நமக்கு ஒரு ஆஸ் எ டீச்சராக இட்ஸ் எக்ஸைட்மெண்ட். நாட் ஓன்லி தட், நம்ம ஒரு 10 years கேரியரில் இருக்கோம்னா மினிமம் ஒரு 10 papers நம்ம கேரியரில் நல்ல பேப்பர் இருந்தால் போதும். இப்போ now Indian system is changed. Previously all of them saying in quantitative way, I have published 50 papers, 100 papers. Nowadays how many paper published in highly indexed journals? Qualitative aspects, 1 paper or 2 paper more enough. As a teacher, you publish 1 or 2 papers in a year, or within 2 years you publish 1 paper, because preparing one article, it will take minimum 9 months period, 6 to 9 months period. Suppose you sending to a journal, they will take minimum 6 to 9 months period for evaluation. Then only they will consider it for next level. Suppose desk itself, they will reject it. So it's there, so many complications are there. After completion of 3 years only, we will get published our paper in online mode. Suppose nowadays we are paying money and got published within 5 o'clock. We sending paper, 5:30 you will get publication. 5:45 you can send for a binding, and the next day you can submit your thesis. All of them doing ritual basis. Please, people are mind only thing, no journal appointing brokers. As a teacher, we want to know. இப்போ நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணுறோம், we are approaching some other person. அவங்க ஒரு 5,000, 10,000, 20,000 வாங்கிக்கிறாங்க. பேட்டன்ட்டும் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. தட் இஸ் ஆல்சோ ஃபேக் திங், தட் இஸ் அ ராங் திங். அந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணாமல் ஆஸ் எ டீச்சர் வி வாண்ட் ரைட். இப்போ PhD ஸ்காலராக இருக்கிற பர்சன்ஸ் என்ன பண்ணலாம்னா, யூ ஸ்டார்ட் பப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஃப்ரம் தி ஃபர்ஸ்ட் டே ஆன்வர்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடிக்கும் பொழுது ஒரு 2 பேப்பர் அனுப்பிச்சோம்னா எண்ட் ஆஃப் 3rd year ஷூராக உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். ஈவன் நோ நீட் டு ஸ்பெண்ட் சிங்கிள் பைசை. யூ கேன் பப்ளிஷ் இன் குவாலிட்டி பேப்பர் இன் ஹை இண்டெக்ஸ்டு ஜேர்னல். பட் நம்ம பேப்பர்ஸ் ஏன் பப்ளிஷ் ஆகலை? பிகாஸ் வி ஆர் கன்வென்ஷன், வி ஆர் ரிசர்ச் வைஸ், வி ஆர் சோ ஃபார் பிஹைண்ட். இன்னமும் நம்மக்கிட்ட நிறைய மிஸ்கன்செப்ஷன் நிறையா இருக்குது. வி ஆர் டீலிங் தி சேம் திங். இப்போ நான் as a commerce man, I am able to tell examples from commerce only. Most of these are come under financial performance, customer satisfaction, toothpaste, customer satisfaction towards paste. No chance at all. You can't publish these kind of topics in high index journal. Even normal low class journal கூட publish பண்ணாது. ப்ராப்பர் ரெகுலராக peer review பண்ற எந்த ஜேர்னலுமே அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஸோ நாட் ஓன்லி தட், இட் இஸ் அ ப்ரொஃபஷனலிசம். Nowadays teaching system is privatized one.
foreign universities are come over to India. Online modes are online universities are going to very shortly going government going to establish online universities very shortly. Automatically, our profession may be will be a question mark. Our career opportunity is also a question mark. Those who are having knowledge, those who are having brand image, they can survive. Otherwise, our career will be a question mark. Nowadays, we are applying for teaching position or vacancies in central universities or IIM. There minimum 5 publication is enough. You can get good opportunity. No need to lobbying and these things. Just you publish 5 paper in top-notch journals. That is more enough. You can easily occupy that coveted position in central universities. Or suppose past 10 years before, foreign universities can start their branches at India. That kind of proposals are going in, but it's a lengthy process. But future days, foreign Oxford University also start their branch in Tirupur. In that situation, who will be beneficiary? As a teacher, we going to handle the classes for Oxford universities. நம்ம இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி ப்ராடக்ட் அப்ரோச் பண்ண போறோம். நம்ம காலேஜுமே ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியோட ப்ராடக்ட்ஸ் நம்மளும் மார்க்கெட் பண்ணுவோம். இப்போ ஸ்கூல்ஸ்லயுமே ஸ்டேட் போர்ட் கூட ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியோட எக்ஸாம்ஸ் எழுத வைக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபியூச்சர் எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ங்கிறது இப்போ இருக்கிற ப்ரெசன்ட் செட்டப்ல இன்னொரு 5 இயர்ஸ் கழிச்சு போகாது. கண்டிப்பா இட் வில் சேஞ்ச். In that scenario, as a teacher, we have significant number of publication in reputed journal. Minimum 4 to 5 papers more enough. ஏன்னா அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும். I have published 50 papers, 60 papers. That shows we are focusing on quantitative way, not in qualitative way. Because minimum one paper, for preparing one paper, we need 6 to 9 months period. Revision, re-rating, next plagiarism, next we want to find a concept, innovative concept. We have to contribute something to the existing knowledge domain, existing literature review. We have to something contribute. Then only you can send our papers to top-notch journals. Just how to find high index journals. Nowadays, writing paper is another issue. First of all, how to find high index journals? Simply says, don't go behind some agents. They are particularly more than 60% of the pediatric journals are publishing from Asian countries, particularly 40% of journals from India and Pakistan. According to latest statistics, the pediatric journals எல்லாமே நம்ம இந்தியா பாகிஸ்தான்ல 40% of journals function ஆகுது இங்கேருந்து தான். They are creating fake website. Even நீங்க ஸ்கோபஸ் வெப்சைட்டை கிளிக் பண்ணா கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக அது போகிறது க்ளோன்டு வெப்சைட் தான் போகும். நம்ம இந்தியாவிலேருந்து நம்ம சர்வர் போகும்பொழுது க்ளோன்டு வெப்சைட் தான் போகும். தட் இஸ் அ ஃபேக். ஆல்வேஸ் யூ சூஸ் ஜேர்னல்ஸ் ஃப்ரம் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் டாப் பிராண்ட்ஸ். எல்சேவியர், ஸ்ப்ரிங்கர், எமரால்ட், சேஜ், வைலி, டெய்லன் ஃப்ரான்சிஸ், பால்கிரேவ், மேக்மில்லன், இண்டர்சைன்ஸ், ஐஜி குளோபல், MDPI, next Hindavi. These are the top-notch journals. They are publishing 2 modes. One is subscription mode, another one is payment mode. We can opt any one. We can choose our own style. Next, top journals. Elsevier. Just I have given article download charge. Suppose you are publishing one paper, publishing a paper, we want to pay APC charges. Suppose open access journal, we have to pay APC charges. For Elsevier journal, it ranges from $500 to $5,000. Next, Springer, all of them charging $2,000, $3,000. The MDPA, Springer Open, IGA Global. Next, InterScience, all of them charging open access charges ranges between 500 to 2,000 for open access journals. But in that same journal, you can publish paper under subscription basis. Even no need to pay single paise. But only one thing, your paper is not available in publicly. They want to pay and then only they can read. இப்போ நம்ம ரெண்டு பேசிஸில் நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணலாம். ஒன்று ஏபிசி, ஆனுவல் ஆத்தர் பப்ளிகேஷன் சார்ஜஸ் ஏபிசி பே பண்ணி பண்ணலாம். இல்லைன்னா
நம்ம சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மோடில் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மோடுனா பேப்பரை சென்ட் பண்ணுவோம், பேப்பர் அக்செப்ட் ஆச்சுன்னா பப்ளிஷ் ஆகும். வி காண்ட் சி அவர் பேப்பர். நம்ம பேப்பர் வந்து இருக்கும், அதை ஓப்பன் பண்ணணும், வி ஹாவ் டு பே மணி. $30 $40 பே பண்ணி தான் நம்ம ரீடர்ஸால் படிக்க முடியும். இதுதான் வித்தியாசம். அதே மாதிரி பப்ளிகேஷனுக்காக நோ நீட் டு ஈவன் சிங்கிள் மணி கூட நம்ம பேமெண்ட் பண்ண வேண்டாம். சப்போஸ் யூ ஹாவ் ஃபாரின் டைப், யூ கேன் கொலாபரேட் வித் தம். ஏன்னா ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் தே ஆர் ஹேவிங் ரிசர்ச் ஃபண்ட். நீங்கள் அவர் கரஸ்பாண்டிங் ஆத்தரவோ நீங்கள் ஃபிக் பண்ணுறீங்கன்னா தே வில் பேர் ஆல் தி சார்ஜஸ். நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஏபிசி சார்ஜஸ் பேர் பண்ணுற மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கிடையாது. மோஸ்ட் ஆஃப் தி இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆர் நாட் சப்போர்ட்டிங். But foreign universities are doing, they are providing some financial assistance. Next, databases for journal quality check. First of all, we have to check maximum in the brand இருக்கிற எல்லா journals-உமே all are high standard journals. They are having Q1 to Q4 journal. எல்லா category journals-உமே இருக்கு. நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற மாதிரி நம்ம as a growing stage-ல இருக்கும் பொழுது we expect some லோ லெவல் ஜேர்னல்ஸ் நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு நம்ம ஹை எண்டுக்கு போகலாம். எடுத்த உடனே டாப் எண்டில் இருக்க ஜேர்னல்ஸ் நம்ம டார்கெட் பண்ணுறதுங்கிறது குவைட் இம்பாசிபிள். பட் வி கேன் செகண்ட் லைன் தேர்ட் லைனில் இருக்கிற ஜேர்னல்ஸ் நம்ம டார்கெட் பண்ண முடியும். இவர் கண்டினியூஸாக ரைட் பண்ணோன்னா வித்தின் 1 or 1.5 years we can learn more and ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்னென்னா நம்மளோட அக்செப்டன்ஸ் ரேட் அதிகமாகும். ஜஸ்ட் we have to understand the nuances, but we want patience for getting one single paper. Minimum we want to spend 1 year 1.5 years. After our improving our skills, we can get published within 8 to 9 months period. இப்போ நல்லா நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டா within 3 months periodல we can get acceptance. இந்த மாதிரி நிறைய நமக்கு passage of timeல we can learn more. இப்போ ஜேர்னல் குவாலிட்டி செக் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஜேர்னல் நம்ம யூஜிசியை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்கிறது ஸ்கோபஸ் ஜேர்னல்ஸ் அண்ட் ஜேர்னல்ஸ் இண்டெக்ஸ்ட் இன் வெப் ஆஃப் சயின்ஸ். இப்போ வெப் ஆஃப் சயின்ஸில் இண்டெக்ஸ் ஆகிருக்கிற எல்லா ஜேர்னலுமே மோர் தென் 85% ஆஃப் ஜேர்னல்ஸ் ஆர் இண்டெக்ஸ்ட் இன் ஸ்கோபஸ் டேட்டா பேஸ் 2. இப்போ ஸ்கோபஸ் டேட்டா பேஸ் நீங்கள் scopus.com போயிட்டு சிம்பிளாக நீங்கள் சப்ஜெக்ட் நேம் அடிச்சிங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஜேர்னல்ஸ். அதுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அதேமாதிரி சைமாகோ இங்கே வந்து ஜேர்னலோட குவாலிட்டி நீங்கள் செக் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஏபிடிசி லிஸ்டட் ஜேர்னல்ஸ். நம்ம இந்தியாவை பொறுத்தவரைக்கும் ஏபிடிசி லிஸ்டட் ஜேர்னல்ஸ் எடுத்துக்கிறது இல்லை. பட் ஸ்கோபஸில் இருக்கிற ஜேர்னல் வெப் ஆஃப் சயின்ஸில் இருக்கிற ஜேர்னல் ஏபிடிசிலையும் லிஸ்ட் ஆகிருக்கு. சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாமே they are accepting ABDC listed journals, but ABDC list alone இருக்கிற ஜேர்னல்ஸை நம்ம வந்து நம்ம PhD thesis submission பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூனிவர்சிட்டிஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது இல்லை. பட் they are also a quality journals. பட் எல்லா ஜேர்னலுமே ஏபிடிசியில் இருக்கிற ஜேர்னல் வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்லையும் இண்டெக்ஸ் ஆகிருக்கும், ஸ்கோபஸ்லையும் இண்டெக்ஸ் ஆகிருக்கும். அந்த மாதிரி ஜேர்னலாக இருக்கும்போது நோ இஷ்யூ. நெக்ஸ்ட், ஜேர்னல் ரேங்கிங் அண்ட் இண்டெக்ஸிங். இப்போ நாமளாக சைமாகோ இப்போ நம்ம Q1 Q2 Q3 நம்ம ஜேர்னல்ஸ் Q1 ஜேர்னலில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன், Q3ல பண்ணியிருக்கேன்னு எந்த பேராமீட்டரில் சொல்கிறோன்னா அக்கார்டிங் டு சைமாகோ ஜேர்னல் ரேங்கிங் சிஸ்டம் this ranking is done by Scopus database. It is a sister concern of Scopus, Elsevier group ஓடது. Next Q1 Q2 the journals are top notch journals. Next Q3 and Q4 is little bit lower than Q1 Q2. Always Q1 Q2 journals are having high impact factor than Q3 and Q4. இப்போ நாமளாக நீங்கள் வந்து சைமாகோ வெப்சைட் போயிட்டு அப்படியே நான் லிங்க் அப்படியே காப்பி பண்ணுறேன். அப்படியே உங்களுக்கு அதை அப்படியே சின்னதாக இந்த ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டிடுறேன். ஒரு now you can see journal ranking, how to find journals in சைமாகோ. இது வந்து ஸ்கோபஸோட சிஸ்டர் கன்சர்ன். இதை வச்சு தான் Q1 Q3ன்னு பண்ணுறோம். வெப் ஆஃப் சயின்ஸில் யூ கேன் சி தி சேம் லிங்க். இப்போ வெப் ஆஃப் சயின்ஸில் போனாலும் அங்கேயும் Q1 Q3ன்னு கோட் பண்ணுவாங்க. அது கிளாரிவேட் அனாலிசிஸ் பிராண்டோடது. இப்போ சிம்பிளி யூ ஃபைண்ட் இப்போ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஹியூமனிட்டிஸ் பண்ணுங்க. இதில் டாப் ஜேர்னல் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சயின்ஸ் குவார்டர்லி, சயின்ஸ்,
சைக்கலாஜிக்கல் புல்லட்டின், இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஜேர்னல்ஸ் மோர் தேன் 532 ஜேர்னல்ஸ் நம்ம இந்த கேட்டகரியில் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் வந்து Q1 Q2 அந்த இண்டெக்ஸ் ஹெச் இண்டெக்ஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கலாம். இதுதான் டாப் 10 ஜேர்னல்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நாமளாக ஸ்கோரை வச்சு பார்க்கும் பொழுது எஸ்ஜிஆர் ஸ்கோர் வந்து 15, 12 அக்கார்டிங்லி இந்த ரேங்க் வைஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இது எதுக்காக இந்த டாப் 10 ஜேர்னல்ஸை பார்க்கணும்னு சொல்கிறோன்னா, இந்த டாப் 10 ஜேர்னல்ஸ் தான் ட்ரெண்ட் செட்டர். இங்கே என்ன வந்து பேப்பர்ஸ், என்ன ஜேர்னல்ஸ் வந்து ரீசெண்டாக போயிட்டு இருக்கோ அதை எடுத்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா, இப்போ கரண்ட் ட்ரெண்ட் என்ன, பப்ளிகேஷன் நம்ம டொமைனில் நம்ம சப்ஜெக்ட் ஏரியாவில் என்ன போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்க முடியும். இப்போது ஜேர்னல் ஆஃப் எக்கனாமெட்ரிக்ஸ், ஜேர்னல் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன், இந்த மாதிரி இப்போ ஜஸ்ட்டு simagor.com போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஹியூமனிட்டிஸ், இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ பிஸ்னஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் போட்டிங்கன்னா வெரி ஃபர்ஸ்ட் ஜேர்னல் அகாடமி ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அனல்ஸ். திஸ் இஸ் த நம்பர் 1 ஜேர்னல் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் டொமைன். இதில் ஒரு பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணுறது பார்த்தா ஹை லெவல் பீப்புள் மட்டும்தான், ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபசர்ஸ் அவங்க மட்டும்தான் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஒரு தியரம் பில் பண்ண பர்சன்ஸ் எல்லாமே இந்த ஜேர்னலில் தான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜேர்னல் ஆஃப் ஃபினான்ஸ். இப்போ இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஜேர்னலை வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக வியூ பண்ணி பார்க்க முடியும். அதில் இருக்கிற ஃபுல் பேப்பர்ஸ் என்னன்னு பார்க்க முடியும். ஆனால் நம்ம இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் வி ஆர் சோ ஃபார் பிஹைண்ட். நம்ம நோ யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் சப்ஸ்கிரைப்டு ஃபார் ஸ்கோபஸ் டேட்டா பேஸ். இப்போ ஐஏஎம் போனீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்கலாம், ஐஏஎம் பெங்களூர் போனீங்கன்னா யூ கேன் அக்சஸ் ஆல் தி journals indexed in the Scopus database. You can download all the papers, but other than our state universities are not subscribed for Scopus database. இப்போ ஃபாரினை பொறுத்த வரைக்கும் they are having significant number of public எல்லாம் நிறைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணியிருக்கான். எல்லா டீச்சர்ஸும் they can access all the journals, but unfortunately we are not blessed regarding reading these kind of journals. அதனால தான் நம்ம so far behindல இருக்க ரீசன். பட் அதுக்கும் ஒரு வே இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் நான் ஷேர் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் இதுல நீங்க எந்த டொமைன் வேணுமோ, எந்த கேட்டகரியில் இருக்கீங்களோ, கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங், கெமிஸ்ட்ரி, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், டெசிஷன் சயின்ஸ், டென்சிட்டி, எந்த நீங்கள் நம்ம மேத்தமேட்டிக்ஸ் எல்லா ஜேர்னலுமே நீங்கள் இப்படி எடுத்து விட்டீங்கன்னா டாப் ஜேர்னல்ஸ் வரும். இதில் வர டாப் 10 ஜேர்னல்ஸோ 15 ஜேர்னல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் அதில் என்ன ட்ரெண்ட் போயிருக்குங்கிறத பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். இப்போ நாமளாக ரிசர்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னோவேஷன், கிரியேட்டிவிட்டி இல்லாமல் எந்த பேப்பரும் பண்ண முடியாது. இப்போ நமக்கு ஒரு சொல்லுவோம், திருப்பூரில் இந்த ஸ்டடி பண்ணியிருக்கேன், எங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் காமர்ஸில் என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த ஸ்டடி பண்ணியிருக்கு பட் கோயம்புத்தூரில் பண்ணல, கோயம்புத்தூரில் பண்ணியிருக்கு தஞ்சாவூரில் பண்ணல, இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்டில் பண்ணுவோம், அது மீனிங்லெஸ். அந்த மாதிரி ஸ்டடீஸ் வந்து என்றைக்குமே பப்ளிஷ் ஆகாது. we have to contribute something to existing knowledge domain. Innovation, creativity is must. Some theoretical background along with some theory-யை ப்ரூவன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு ஹை இண்டெக்ஸ் ஜேர்னல்ஸ்க்கு நம்ம பேப்பர்ஸை சென்ட் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் I will go to my PPT now. Again. இப்போ அந்த சைமாகோ சைட் போனீங்கன்னா நமக்கு டாப் ஜேர்னல்ஸ் எது, Q1 Q3 என்ன இண்டெக்ஸ் ஆயிருக்கு பார்த்துக்கலாம். இப்போ ஜேர்னல் நேமை பர்டிகுலராக நீங்கள் அடித்து ஜஸ்ட் இப்போ ஜேர்னல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் சைமாகோன்னு அடிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு ஜேர்னலை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ், அதோட என்ன பப்ளிஷர், யார் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நீங்கள் டபுள் செக் பண்ணிக்கலாம். ஸ்கோபஸ் டேட்டா பேஸ் இட் செல்ஃப் நீங்கள் செக் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சைமாகோ சைட்லேயும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ஜேர்னல் நேம் யாராவது ஏஜென்ட்ஸ் நீங்கள் சொல்கிறாங்கன்னா சிம்பிளி யூ சென்ட் மெயில் ஆர் அதுலேயே உங்களுக்கு டெஸ்க்கு நீங்கள் வந்து மெயில் சென்ட் பண்ணிங்கன்னா தே வில் ரெஸ்பாண்ட் வித்தின் 24 hours. Suppose you are sending mail whether this site is original or cloned, they will respond within 24 hours. நீங்கள் அனுப்பிச்சிங்கன்னா they are doing well. இப்போ நிறைய ஜேர்னல்ஸ்க்கு நான் வந்து அந்த மாதிரி கிளாரிஃபிகேஷன் கேட்டிருக்கேன். இப்போ நார்மலாக ஸ்கோபஸ் வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அந்த கரண்ட் இயர் இண்டெக்ஸில் இருக்கா இல்லையாங்கிற டவுட் இருக்கும். சிம்பிளி அந்த ஜேர்னல் நேமை கோட் பண்ணி இந்த கரண்ட் இயர் கவரேஜ் இருக்கா 2000. இப்போ நாமளாக இப்போ பப்ளிஷ் பண்ணி தரவங்க எல்லாருமே ஸ்கோபஸை விட்டு வெளியில் வந்து டிஸ்கன்யூட் பண்ண ஜேர்னல்ஸ் வந்து அவன் டேட்டா பேஸில் அப்டேட் பண்ணுறதுக்குள்ளே இவங்க பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க மணிக்காக. பட் பேப்பர் வந்து கம்பல்சரி
நமக்கு ஸ்கோபஸ் டேட்டாபேஸில் இண்டெக்ஸ் ஆனால் மட்டும்தான் வி ஹாவ் பப்ளிஷ்டு ரியல் ஒன், அதர்வைஸ் தட் இஸ் அன்னெசரி, அது அந்த மீனிங்லெஸ் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் இம்பேக்ட் ஃபேக்டர், சைட் ஸ்கோர், அது மெத்தடாலஜி பார்ப்போம். இப்போ இம்பேக்ட் ஃபேக்டர், இப்போ நார்மலாக இம்பேக்ட் ஃபேக்டர்னு சொல்லும்போது 7 இம்பேக்ட் ஃபேக்டர், 8 இம்பேக்ட் ஃபேக்டர், 10 இம்பேக்ட் ஃபேக்டரில் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க. பட் நம்ம யூஜிசியை பொறுத்த வரைக்கும் தாம்சன் ரூட்டர்ஸ் அசைன் பண்ண இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் மட்டும்தான் ஒரிஜினல், அதை மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. அதர் தேன் எந்த கம்பெனி எந்த பிராண்டு வந்து இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் சொல்லியிருந்தாலும் அது கவுண்ட்டுக்கு எடுத்துக்க மாட்டாங்க. நெக்ஸ்ட், தி சைட் ஸ்கோர் கான்செப்ட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை எல்சேவர் இன் தி இயர் 2016. இது எப்படின்னா, ஒரு ஜேர்னலை எப்படி அவன் ஹை இண்டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு அந்த சைட் ஸ்கோர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறான்னா, அந்த ஜேர்னலுக்கு எவ்வளோ சைட்டேஷன், அந்த ஜேர்னலை எத்தனை பேர் அந்த வந்த பேப்பர்ஸை எத்தனை பேர் கோட் பண்ணியிருக்கானோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு இண்டெக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கான். அதாவது டோட்டல் சைட்டேஷன்ஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ். இப்போ 25 பேப்பர் பப்ளிஷ் ஆச்சு, அதுக்கு 100 சைட்டேஷன் வந்திருக்குன்னா அந்த ஜேர்னலோட சைட் ஸ்கோர் வந்து 4. இது என்ன 4 இயர்ஸ் ஆவரேஜை பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுறான். இதுதான் வந்து என்னது சைட் ஸ்கோர் கால்குலேஷன். இப்போ ஸ்கோபஸ் ஜேர்னல்ஸ் எல்லாமே சைட் ஸ்கோரில் தான் வரும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு காட்டுறேன், மேக்ஸிமம் 251. நீங்கள் ஸ்கோபஸ் வெப்சைட் போயிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஜேர்னல் நேம் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஜேர்னலோட சைட் ஸ்கோர் தெரியும். இப்போ நான் குவாலிட்டி குவான்டிட்டி, இது ஸ்ப்ரிங்கர் நேச்சரோட ஜேர்னல், ஐ காட் பப்ளிஷ்ட் ஒன் பேப்பர் இன் தட் ஜேர்னல். திஸ் ஜேர்னல் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் இன் தி 1972, மோர் தென் 50 இயர்ஸ் எஜுகேஷன் ஃபீல்டில் இருக்கு. சைட் ஸ்கோர் வந்து 4.6. கரண்ட் இயர் 21 சைட் ஸ்கோர் வந்து 7.4. இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இது வந்து டாப் 50 ரேங்க்குள்ளே இந்த ஜேர்னல் வரும். நெக்ஸ்ட், இப்போ வந்து ஸ்கோபஸ். நெக்ஸ்ட், வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் ஜேர்னல். இப்போ வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் ஜேர்னல் வரும்போது சை இண்டெக்ஸ், அதாவது சயின்ஸ் சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ், சயின்ஸ் சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ் எக்ஸ்பெண்டட், சோஷியல் சயின்ஸ் சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ், ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஹியூமனிட்டிஸ் சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ், எமர்ஜிங் சோர்சஸ் சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ். இப்போ நமக்கு வந்து இங்கே பப்ளிஷ் பண்ணும்போது இஎஸ்ஐயில் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லுவோம். இஎஸ்ஐ வந்து நமக்கு ஆக்சுவலாக எடுத்துக்கூடாது. நமக்கு வந்து சோஷியல் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சை இண்டெக்ஸும் எஸ்எஸ்ஐ இண்டெக்ஸ் ஜேர்னல்ஸ் மட்டும்தான் டாப் குவாலிட்டி நல்ல ஜேர்னல். அதில் பப்ளிஷ் பண்ணால் நமக்கு மெரிட். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம கேரியர் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டோ இல்லைன்னா நம்ம காலேஜ் வந்து நேக்குக்கு போகுதோ, நம்ம எஸ்எஸ்ஐயில் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம சோஷியல் சயின்ஸ் கேட்டகரி, மேனேஜ்மெண்ட் கேட்டகரியில் எஸ்எஸ்ஐ ஜேர்னல், சை இண்டெக்ஸ்டு ஜேர்னல்ஸ் அதில் பண்ணியிருக்கும் பட்சத்தில் வி வில் கெட் குட் மார்க்ஸ். இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து அந்த காலா, சம்போதி இந்த மாதிரி ஜேர்னலில் பண்ணுறது எதுவுமே நீங்கள் கணக்கிலேயே கொண்டு வரலைன்னா நல்லது. ஏன்னா அது குவாலிட்டி நம்மளோட ஸ்டாண்டர்டை குறைச்சிரும். இப்போ நமக்கு இந்த ரெண்டு இண்டெக்ஸ் மட்டும்தான், அதாவது சை இண்டெக்ஸும் சோஷியல் சயின்ஸ் இண்டெக்ஸ் ரெண்டு மட்டும்தான் நமக்கு கன்சிடர் பண்ணுவாங்க நம்ம யூஜிசி இதை பொறுத்த வரைக்கும். நெக்ஸ்ட், ஹவு டு ஃபைண்ட் எ சூட்டபிள் ஜேர்னல். இப்போ நமக்கு வந்து ஜேர்னல் ஃபைண்ட் பண்ணுறது ஒரு வெரி பிக் இஷ்யூ. சிம்பிளி எல்லா சைட்ஸ்லையுமே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, எல்லா பிராண்டும் வைலி, டெய்லர் அண்ட் ஃப்ரான்சிஸ், ஸ்ப்ரிங்கர், எண்டர் சயின்ஸ், எல்சேவர், எந்த பிராண்ட் எடுத்தாலும் சரி, சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து என்னென்னா வைலி ஜேர்னல் ஃபைண்டர்னு அடிங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு லிங்க் வரும். அந்த லிங்க்ல உங்களோட கீவேர்ட்ஸோ இல்லைன்னா அப்ஸ்ட்ராக்டோ இல்லைன்னா டைட்டிலோ ஏதோ ஒன்று எடுத்து நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் நம்ம பேப்பருக்கு நம்ம டைட்டிலுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஜேர்னல்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். அதை நீங்கள் ஒரு டெப்த்தாக அனலைஸ் பண்ணி நம்ம பேப்பரை எங்கே அனுப்பலாம். இப்போ நார்மலாக ஒரு ஜேர்னல் செலக்ட் பண்ணுறோம்னா என்ன க்ரைட்டீரியாவில் செலக்ட் பண்ணணும், அது ஒரு நெக்ஸ்ட் இஷ்யூ. இனிஷியல் ஸ்க்ரீனிங் ப்ராசஸ். நார்மலாக வந்து இனிஷியல் ஸ்க்ரீனிங் ப்ராசஸ் பார்த்தா டாப் ஜேர்னல்ஸ் எமரால்டு, ஸ்ப்ரிங்கர்லாம் பார்த்தா வித்தின் ஏ வீக்கில் உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம். ஒரே வாரத்தில் உங்கள் பேப்பர், அதாவது டெஸ்க்கை கிளியர் பண்ணி எடிட்டர் கிட்ட போச்சுன்னா எடிட்டர் வந்து அந்த பேப்பரை நெக்ஸ்ட் லெவல் ப்ராசஸ் பண்ணுறதா இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் இதுலேயே டெஸ்க் இட் செல்ஃப் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவார். சப்போஸ் டெஸ்க்கை கிளியர் பண்ணி நம்ம எடிட்டருக்கு போச்சு, எடிட்டர் பாஸ் பண்ணி ரிவ்யூவருக்கு போச்சுன்னா இட் வில் டேக் 6 to 7 months ஆஃப் டைம். சப்போஸ் ஏதோ ஒரு ரிவ்யூவர் அக்செப்ட் பண்ணாட்டி கூட நம்ம பேப்பர் ரிஜெக்ட் ஆகிடும். பட் பேஷன்ஸ் தான் நமக்கு வேணும். கண்டினியூஸாக நம்ம ட்ரை பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும். இப்போ ஜேர்னல் செலக்ட் பண்ணுறது இட் இஸ் அ வெரி ஃபர்ஸ்ட் திங். பேப்பர் எழுதுகிறோம், கான்செப்ட் பிடிக்கிறது, that is the one strategy. Another strategy, you have to decide which journal is suitable for you. நம்ம ரைட்டிங் ஸ்டைலுக்கு, நம்மளோட டொமைனுக்கு, நம்ம பேப்பர் டாபிக் எது ஃபர்ஸ்ட்டுங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணிட்டு யூ ஹேவ் மினிமம் 5 to 6 ஜேர்னல்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு பிராண்டில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி எழுதிக்கிட்டோம்னா நம்ம எல்ஸ் வேறு. ஏன்னா இப்போ நம்ம எங்கே வேணாலும் சென்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ என்ன வைலி, டெய்லர் அண்ட் எமரால்டை பொறுத்தவரைக்கும் அப்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து வேற மாதிரி எழுதணும். அதுக்கு
டிஸ்கிரிப்டிவ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் எழுதாமல் இன்ஃபர்மேட்டிவ் கேட்டகரி அப்ஸ்ட்ராக்ட் எழுதினா மட்டும்தான் அங்கே ஆகும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ். இப்போ சேஜ் பப்ளிகேஷன் மோராலஸ் எல்லா ஜேர்னல் எல்லா பிராண்டு கேட்டகரியுமே பேப்பரை வந்து எடிட்டரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுங்கிறது ஹைலி இம்பாசிபிள். தே எக்ஸ்பெக்ட் ஒன்லி ஒன் திங், இன்னோவேஷன். நம்ம பேப்பர் வந்து எக்ஸிஸ்டிங் டொமைனில் சம்திங் நியூவாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுதா. இப்போ ஆல்ரெடி பண்ணினதையே நம்ம அகைன் நம்ம நம்பர்ஸை பண்ணி ஏரியா மாற்றி நம்ம மாடலாக அகைன் சென்ட் பண்ணோம்னா தே ஒன்ட் கன்சிடர் இட் ஃபார் பப்ளிகேஷன். நம்ம பேப்பர் என்ன நியூ, ப்ரீவியஸ் ஸ்டடியிலேருந்து இந்த ஸ்டடி என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது, அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் இந்த மாதிரி ஜேர்னல்ஸ்க்கு நம்ம சென்ட் பண்ண முடியும். பட் இதுலேயுமே டாப் லெவல் ஜேர்னல்ஸு, மீடியம் லெவல், லோ லெவல் ஜேர்னல்ஸ் இருக்குது. இப்போ அதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ரைட்டிங் ஸ்டைல் சேஞ்ச் பண்ணி சம் 1 or 2 வேரியபிள்ஸ் நம்ம நியூவாக இன்க்ளூட் பண்ணி நமக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ட் டெவலப் பண்ணி மாடல் சென்ட் பண்ணால் பப்ளிஷ் ஆகிறது சான்சஸ் உண்டு. ஜஸ்ட் இப்போ இன்டர் சயின்ஸ் ஜேர்னல் ஃபைண்டர்னு போட்டிங்கன்னா போதும், அதில் உங்களுக்கு லிங்க் வரும். அதில் யூ சிம்பிளி என்டர் யுவர் கீவேர்ட்ஸ் ஆர் அப்ஸ்ட்ராக்ட். நம்ம வந்து அதுலேயே என்ன வரும்னா ஓப்பன் ஆக்சஸாக சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேசிஸாக ஃபில்டர் போட்டுக்கலாம். இப்போ நார்மலாக நம்ம அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்லாம் போட்டோம்னா நம்ம ப்ரைஸ் வைஸ் இந்த மாதிரி இப்போ ஃபில்டர் போடுவோம். அதே மாதிரி இங்கே வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பார்க்குறீங்களா, இல்லை ஓப்பன் ஆக்சஸ் ஜேர்னல்ஸ் பார்க்குறீங்களா, இல்லை கோல்டன் ஓப்பன் ஆக்சஸ் ஆர் ஹைப்ரிட் ஜேர்னல்ஸ். இது வந்து 100% பெய்டு ஜேர்னல். இப்போ ஹைப்ரிட் ஆர் கோல்டன் ஓப்பன் ஆக்சஸ்ன்னு வரும்பொழுது 100% பெய்டு. நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், ஃபீ வெய்வராக நம்ம கிளைம் பண்ண முடியும். நம்மள மாதிரி டெவலப்பிங் நேஷன்ஸ் ஆர் அண்டர் டெவலப்டு நேஷன்ஸ்லேருந்து ஆத்தராக இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம ஃபீ வேவர் கேட்டகரியில் போக முடியும். மேக்ஸிமம் 18 to 20% மட்டும்தான் ஃபீ வே ஆஃப் பண்ணுவான். 100% கிளைம் நமக்கு கிடைக்காது. ஆல்வேஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேஸ்டு ஜேர்னல் இஸ் மோர் எனஃப். நெக்ஸ்ட், இப்போ நான் ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ கான் டவுன்லோட் பேப்பர்ஸ் ஃப்ரம் டாப் நாச் ஜேர்னல்ஸ். இப்போ நமக்கு எல்சேவரில் இருக்கிற ஜேர்னலையோ, ஒரு ஸ்ப்ரிங்கரில் இருக்கிற ஜேர்னல் பேப்பர்ஸையோ, இல்லைன்னா எமரால்டில் இருக்கிற பேப்பர்ஸை உங்களால் டவுன்லோட் பண்ண முடியாது. நம்ம பே பண்ணால் தான் டவுன்லோட் பண்ண முடியும். ஓப்பன் ஆக்சஸில் இருக்கிற ஜேர்னல்ஸ் பேப்பர்ஸை நம்ம வந்து எனி டைம் டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம், நோ இஷ்யூ. பட் ஓப்பன் ஆக்சஸ் பாலிசி இல்லாத பேப்பர்ஸை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சைட், இது வந்து சைஹப், நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சைஹப் சிம்பிளி கூகுளில் டைப் பண்ணுங்க, சைஹப்னு போட்டுட்டு அதில் டிஓஐ நம்பர், எல்லா பேப்பர்லையும் ரீசன்ட் டேஸில் வர எல்லா ஜேர்னல் பேப்பர்ஸ்லையும் டிஓஐ நம்பர் இருக்கும். அந்த டிஓஐ நம்பரை நீங்கள் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா, இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேப்பர் ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பேப்பர் ஃபுல்லாக டவுன்லோட் ஆகும், சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் ஒரு பேப்பர் எழுத போகிறீங்க, இந்த நார்மலாக அந்த டாப் 10 ஜேர்னல்ஸ்லேருந்து இந்த கண்டினியூஸாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா கரண்ட் ட்ரெண்ட் என்னன்னு தெரியும். அதை வந்து நமக்கு 70th பொசிஷன், ஒரு 100 பிளேஸ்க்கு மேலே இருக்கிற ஜேர்னல்ஸ்க்கு நம்ம அதை நம்மளோட இண்டியனைஸ்ட் ஸ்டைலாக மாற்றி நம்ம ஒரு சர்வே கண்டக்ட் பண்ணி அதை நம்ம ப்ராப்பராக ப்ரெசென்ட் பண்ணும்பொழுது 100% சக்ஸஸ் ரேட்டுக்கு சான்சஸ் உண்டு. அப்போ நம்ம ரெஃபர் பண்ண மினிமம் 100 பேப்பர்ஸ் ப்ளஸ் நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும், ஓனாக டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம 100 பேப்பர்ஸுமே ஹிண்ட்ஸ் எடுத்து லேர்ன் பண்ண பிறகு அப்புறம் தான் நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் தான் we can write a பேப்பர். ஒரு 10 பேப்பர்லேருந்து ஒரு பேராகிராஃப் எடுத்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அனுப்பிச்சால் அது பேப்பராக ஆகாது. இப்போ அங்கே இருக்கிற நம்பர்ஸ் எடுத்து நம்ம அதே டூல் அதே மாதிரி பண்ணி அதே ஃபிக்ஸேஷன் பண்ணி நான் பண்ணிட்டேன், சேம் டாப் ஸ்டாண்டர்ட் ஜேர்னலில் இருக்கிற அதே மேட்டரை நான் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா அது இட் இஸ் நாட் அவர் ஒர்க், இட் இஸ் ஆல்சோ காப்பிரைட் வயலேஷன். இப்போ ஒரு இன்னொருத்தர் எழுதின ஒர்க்கை அது என்னோட லாங்குவேஜில் மாற்றி எழுதிட்டா தட் இஸ் நாட் எ ரியல் ஒர்க், தட் இஸ் ஆல்சோ எ பிளாஜரைஸ்ட் ஒன். பட் வி ஹாவ் டு, அதுக்கு தான் என்ன பண்ணணுமா, ஆல்வேஸ் யூ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் குவாலிட்டி ஆஸ்பெக்ட். நாட் ஓன்லி தட், நமக்கு நம்ம டொமைனில் என்ன கரண்ட் போயிட்டுருக்கு. இப்போ ஒரு சில கான்செப்ட் இந்தியாவில் வந்திருக்காது, இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம எப்படி இண்டியனைஸ்டாக பண்ண முடியும். அப்படி பண்ணும்போது தான் வி வில் கெட் சம் நியூ ஐடியா. இன்னோவேஷன் எப்போதுமே சரி, ஒன்லி ஒன் திங், இன்னோவேஷன், கிரியேட்டிவிட்டி. எக்ஸிஸ்டிங் தியரத்தை நம்ம ப்ரூவன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும், அதில் சம் அடிஷ்னல் நாலேஜ் ப்ரூவன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எங்களுக்கு காமர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் டொமைனில் சர்வீஸ் குவாலிட்டின்னு ஒரு கான்செப்ட் உண்டு. திஸ் தியரம் இஸ் டெவலப்டு பை பரஷுராம் இட்டால். இப்போ அவர் 5 டைமென்ஷன் மாடல் டெவலப் பண்ணார். அதை நான் 7ஆக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன், 9ஆக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன், 11ஆக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன். அப்படி பண்ணும்பொழுது கண்டிப்பாக எனக்கு அந்த பேப்பர் பப்ளிஷ் ஆகும். நெக்ஸ்ட், டெக்னாலஜி அடாப்ஷன் மாடல். திஸ் வாஸ் டெவலப்டு இன் தி இயர் 2002. ஸ்டில் அதை மாடலாக பேஸ் பண்ணி நிறைய பேப்பர்ஸ் வந்துகிட்டு இருக்கு. இப்போ அந்த மாடலை வந்து அடிஷ்னல் நம்ம ஒரு ஆல்ரெடி 3 வேரியபிள்ஸ் அந்த டாம் மாடலில் இருக்கும்,
அதை நம்ம 3 வேரியபிள்ஸை நம்ம வந்து ஒரு 4 வேரியபிள்ஸ் தான் 5 வேரியபிள்ஸ் அடிஷ்னலாக நியூ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம ஆட் பண்ணி நம்ம ஃபர்தராக ரிசர்ச் பண்ணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த தியரம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த தியரம் 3 டைமென்ஷனில் உள்ள தியரத்தை 5 டைமென்ஷன் தியரமா 7 டைமென்ஷன் தியரமா நம்ம வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்பொழுது நம்ம பேப்பர் கண்டிப்பாக டாப் ஜேர்னல்ஸில் பப்ளிஷ் ஆகிறது ஸ்கோப் உண்டு. நெக்ஸ்ட் தீஸ் ஆர் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ஹவு டு ஃபைண்ட் ஏ ஜேர்னல், நம்ம பேப்பர்ஸ் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது. இந்த ஆஸ்பெக்டில் உங்களுக்கு நான் ஃபாலோ பண்ணுற ஸ்ட்ராட்டஜியை உங்களுக்கு டீச் பண்ணேன். இதுலேயே இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிலே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, யாராவது உங்களுக்கு இந்த ஜேர்னல் பப்ளிஷ் பண்ணுறான், இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தா பாசிட்டிவ் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் ஏதோ சம்திங் ஜேர்னல் போயிட்டுருக்கு, அது வந்து ஃபேக் ஜேர்னல். இப்போ எல்லாருமே அதில் பேப்பர் போட்டுட்ருக்காங்க. பட் அது ஸ்கோபஸ் இண்டெக்ஸ்டு இஎஸ்ஐ இண்டெக்ஸ்டு ஏதோ சம்திங் சொல்லுவாங்க. பட் அது எந்த ஜேர்னலாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஸ்கோபஸ் வெப்சைட்டில் போட்டு அந்த டைட்டிலில் கொடுத்து செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா, வெப்சைட் அட்ரஸ் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி வெப்சைட் வந்து ஹோம் பேஜில் ஏதோ இஷ்யூ இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்கோபஸ் டேட்டா பேஸில் லிங்கை ரிமூவ் பண்ணியிருப்பான். அதை தான் இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அதை ஃபால்ஸாக ஒரு ஃபேக் சைட் ஓப்பன் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த பேப்பர் ஃபார்மேட்டிங் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். நம்ம இந்தியாவிலேருந்து ஓப்பன் பண்ணால் அந்த ஃபேக் ஜேர்னல் தான் ஓப்பன் ஆகும். பட் அந்த மாதிரி ஜேர்னல் சைட் இல்லையா, ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை இக்னோர் பண்ணிவிடுங்க. டோன்ட் சென்ட் யுவர் பேப்பர். ஏன்னா ரைட்டிங் ஆஃப் ஒன் பேப்பர் இஸ் மோர் தேன் எஃபோர்ட் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். நம்மளோட கான்செப்ட் வந்து வெளியில் லீக் ஆகிடுது. ஸோ டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் நம்ம நாலேஜை வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ யூ ஃபைண்ட் குட் ஜேர்னல்ஸ். ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் டேக் 2 to 3 years தான் மினிமம் எடுக்கும். அதுக்கு தான் நம்ம பிஹெச்டி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட் இயர் இட் செல்ஃப் பண்ணணும். இப்போ இந்த இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறது மோஸ்ட்லி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் பீப்புள், ஆர்ட்ஸ் பீப்புள் மட்டும்தான். காமர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த பீப்புள் மட்டும்தான் ஃபேஸ் பண்ணுறோம். சயின்ஸ் பீப்புள் நோ ப்ராப்ளம், தே ஆர் ஆல்ரெடி பப்ளிஷிங் இன் ஹை இண்டஸ்ட்ரி ஜேர்னல்ஸ், நோ இஷ்யூ அட் ஆல். பட் காமர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பீப்புள் ஏன்னா யூஜிசி படி we don't need to publish in Scopus Index journals. So ஒரு 2 to 3 years before அப்படி தான் இருந்தது, நோ மேண்டேட்ரின்னு இருந்தது. அதனால தான் நம்ம some other journalஸில் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட் தட் சினாரியோஸ் சேஞ்ச்டு. We also equip ourselves. We want to focus on Scopus Indexed and high indexed journals. இப்போ Scopus Index ஆயிருந்தால் மட்டும் அது வந்து குவாலிட்டி ஜேர்னல் கிடையாது. அதோட Q1 Q2 அந்த கேட்டகரியில் இருந்தால் மட்டும்தான் அது ஹை இண்டெக்ஸ்ட் ஜேர்னலாக இருக்கும். Next, how to write a paper for this kind of high index journal. That is a very big thing. Just I will share some nuances, just what kind of practices I am following. நான் என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ண, நான் என்ன லேர்ன் பண்ணேன். This is all are my own personal experiences. Past 5 to 6 years I am continuously writing paper. I got more than 70 plus rejections, but each and every rejections given some new lesson. Without second man support, I have started to write a paper. Now each and every reviewer, each and every editor has given some new thoughts. Accordingly I have learned a lot of things. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நமக்கு ஒவ்வொரு பேப்பர் பண்ணும்பொழுதும் நமக்கே ஒரு ப்ரீவியஸ் பேப்பர்ஸ் எடுத்து பார்க்கும்பொழுது we find a lot of issues. அந்த ஒவ்வொரு இஷ்யூவாக நம்ம ஓவர் கம் பண்ணி வரும்பொழுது கொஞ்சம் எப்படி ஒரு பேப்பர் ஒரிஜினலாக நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோமோ அப்போ இஷ்யூஸ் வரதான் செய்யும். பட் நமக்கு அது ஒரு ஷார்ட் ஸ்பேனில் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். அதனால தான் மேக்ஸிமம் ரிசர்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் A to Z நமக்கு நாமளே நம்ம வந்து என்னென்னலாம் அதில் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கோ அதை நம்மளே பண்ணணும். டோன்ட் borrow others' knowledge. You get knowledge, you ask doubts, you get clarification from others, but you have to do work. Don't get work from others. இப்போ இன்னொருத்தர் இந்த ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாரு, ஐ இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கிட்டேன். Don't do like that. Next, what researcher should do? Just these are my own small observations. Decide about major area. இப்போ நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா ஸ்பெஷலைசேஷன், மார்க்கெட்டிங், ஹெச்ஆர், ஃபினான்ஸ், நாங்கள் காமர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் டொமைனில் சொல்லுவோம். இப்போ மார்க்கெட்டிங்னு சொன்னால் மார்க்கெட்டிங் நாட் ஏ சிங்கிள் டொமைன், இட்ஸ் அ வெரி பிக் ஓஷன். அதுக்குள்ளே டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ரிசர்ச் ஏரியாஸ் இருக்குது. ஹெச்ஆர்எம் எடுத்தால் அதே மாதிரி பிஹேவியரல் ஃபினான்ஸ், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டொமைன். நம்ம ஆஸ் எ ரிசர்ச்சர் வி ஹாவ் டு ஃபிக்ஸ் அவர் ஸ்பெஷலைசேஷன். ஏன்னா ஆஸ் எ ஹியூமன் வி ஹாவ் ஒன் பிரைன், அப்படி இருக்கும் பொழுது நமக்கு எல்லா இடத்துலையும் ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருக்க முடியாது. நம்ம அதுலேயும் ஒரு டாப்பிக்லேயும் ஒரு சப்ஜெக்ட்லேயும் ஒரு பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் நம்ம வந்து ஒரு நல்ல நாலேஜபிளாக இருக்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் ரிப்பீட் பண்ண சர்வீஸ் குவாலிட்டி மாடல் அவர் பரஷுராம் அப்படிங்கிற பர்சன் டெவலப் பண்ணார். அவரோட ஸ்டடீஸ் பாஸ்ட் ஒரு 25 years. பேசிக்கலாக பரஷுராம் வந்து ஹீ இஸ் ஸ்டடிட் அட் ஐஐடி சென்னை.
MBA வந்து IIMA முடிச்சார். நவ் ஹி இஸ் இன் USA ப்ரொஃபஸர். அவர் தான் சர்வீஸ் குவாலிட்டி மாடல் டெவலப் பண்ணாரு. கண்டினியூஸாக அது அந்த சர்வீஸ் குவாலிட்டி மாடல் ஸ்கிப் பண்ணி யாருமே இந்த சர்வீஸ் குவாலிட்டி ஏரியாவில் ரிசர்ச் பண்ண முடியாது. பட் ஸ்டில் ஹீ இஸ் டூயிங் ரிசர்ச் இன் சர்வீஸ் குவாலிட்டி ஒன்லி. இப்போ நீங்கள் கூகுள் ஸ்காலரில் போய் அவரோட பேப்பர்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ கூகுள் அவர் நேம் போட்டாலே அவரோட ரீசன்ட் பப்ளிகேஷன்ஸ் வரும். எல்லாமே அதே ஒரு சர்வீஸ் குவாலிட்டிங்கிற டொமைன்லேயே தான் இருக்கும். அதை டெக்னாலஜி எப்படி பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் டொமைனில் எப்படி பண்ணுறது, எப்படி டூல் டெவலப் பண்ணுறது, மாடல் எப்படி பில்ட் பண்ணுறது, இதே மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கு. இந்த மாதிரி நம்ம கெரியருக்கு ஏதோ ஒரு ஏரியா நம்ம ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணி இன்னோவேட்டிவாக பண்ணிட்டோம்னா அது போதும் நம்ம கேரியர் ஃபுல்லாக நமக்கு ஒரு பிராண்ட் இமேஜ் கிரியேட் பண்ணிடும். நமக்கு ஒரு நம்ம சைட் ஸ்கோர், நம்ம என்ன ஹெச் இண்டெக்ஸ், ஐ இண்டெக்ஸ், ஐ 10th இண்டெக்ஸ், எல்லா இண்டெக்ஸ் நம்ம கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா நம்ம ஸ்டடீஸ் எல்லாருமே கோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் நம்ம சைட் ஸ்கோர் வர ஆரம்பிச்சிடும். நமக்கும் ஒரு ஆஸ் எ டீச்சராக வி கேன் create our own brand image. இப்போ nowadays teacher without brand image we can't survive. நம்ம ஒரு brand image இருந்தாலும், suppose we are going for interview or going for some other places, you want brand image, then only you can get benefit, because all of them having same paper qualification, all of them having PhD, all of them having publication. But as a teacher we should have brand image. As an individual person he has to create certain brand image. அதனால மட்டும்தான் ஹி கேன் சர்வைவ். ஏன்னா இப்போ காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டு வரும்பொழுது நம்மளை ஒரு ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு வி வாண்ட் பிராண்ட் இமேஜ். நெக்ஸ்ட் நம்மளோட மேஜர் ஏரியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். அதில் என்னென்னலாம் டாப் ஜேர்னல்ஸ் இருக்குது, மினிமம் ஒரு 10 to 15 ஜேர்னல்ஸ் நம்ம எடுத்துகிட்டு, இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஜேர்னல் ஃபைண்டர் அதுக்கு தான் ப்ரீவியஸாக சொன்னேன். அதில் போட்டு நீங்கள் ஒரு டாப் 20 ஜேர்னல்ஸ் எடுத்துகிட்டு அந்த 20 ஜேர்னல்ஸை நம்ம எவ்ரி வீக் வி ஹேவ் டு ஃபாலோ. நம்ம அலர்ட் கூட கொடுத்து வச்சிடலாம். நியூ பேப்பர் பப்ளிஷ் ஆச்சுன்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு இமெயில் வரும். இப்போ ரீசன்ட் பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம அப்படியே வியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். அது நமக்கு என்ன கண்டினியூஸாக ஒரே ஏரியாவில் எல்லா ஜேர்னல்லேருந்தும் வருது. இப்போ சர்வீஸ் குவாலிட்டி அப்படின்னா எல்லா பேப்பர்லேருந்து வருதுன்னா அதுதான் கரண்ட் ட்ரெண்டு அப்படின்னு நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். அதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த ட்ரெண்டில் நம்ம ரீசன்ட் இன்னோவேஷன் என்ன இருக்குது, ரீசன்ட் டாபிக் என்ன வந்திருக்கோ அதில் ரிசர்ச் பண்ணால் நமக்கு பாசிபிலிட்டி ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ் ரேட் வந்து ஜாஸ்தி. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ மினிமம் வந்து ஒரு ஜேர்னல் ஒரு 20 ஜேர்னல்ஸ் எடுத்தோம்னா அந்த 20 ஜேர்னல்ஸில் மினிமம் 40 to 50 இயர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் வந்திருக்குங்கிற ஒரு நாலேஜ் பேஸை நம்ம இன்டர்னல் நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கணும். என்னென்ன டாபிக்லாம் போச்சு. இப்போ நமக்கு ஒரு டாபிக் சொல்கிறாங்கன்னா நமக்கு தெரியாதுங்கிறதுனால அதை நியூன்னு சொல்லிட முடியாது. அதை ஒரு 40 இயர்ஸ் 50 இயர்ஸ் நம்ம அதை ட்ராவல் பண்ணும்பொழுது இந்த டாப்பிக்லாம் ஏற்கனவே வந்துருச்சு. ஒரு 30 இயர்ஸ் ஏஜ் ஓல்டு டாபிக், இதில் நம்ம பப்ளிஷ் இந்த டாபிக் எடுத்த நம்ம ரிசர்ச் பண்ணினால் கண்டிப்பாக நமக்கு குவாலிட்டி பப்ளிகேஷன் கிடைக்காது. அதுக்காக தான் இந்த பிஹைண்டில் போய் நம்ம 30 to 40 இயர்ஸ் நம்ம பிஹைண்டில் போய் பார்க்கணும். நாமளாக மினிமம் லேட்டஸ்ட் டாபிக் ஒரு பாஸ்ட் 5 இயர்ஸில் என்னென்ன லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் போயிருக்கு, கரண்ட் ட்ரெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஆஸ் எ டீச்சராக நம்ம அப்டேட் பண்ணுறோம்னா நம்ம டொமைனில் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், வாட் இஸ் கோயிங் ஆன், வாட் இஸ் நியூ ரிசர்ச் ஏரியா. இப்போ மேக்ஸிமம் எல்லா இதுலேயுமே பார்த்தா இப்போ டிரான்ஸ்டிசிப்ளினரி வந்தாச்சு, இன்டர்டிசிப்ளினரி வந்தாச்சு. அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்மளும் ஒரு கொலாபரேட்டிவ் ஒர்க்காக ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி கூட சேர்ந்து இல்லைன்னா சம்மதர் நமக்கு ரெலவெண்ட் டொமைன் கூட சேர்ந்து பேப்பர்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஒரு நியூ கான்செப்டாக கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து என்னென்ன ஸ்டடி பண்ணுறோன்னா வேரியபிள்ஸ் விச் ஆர் நாட் கவர்ட் இன் இயர்லியர் ஸ்டடீஸ். இப்போ எல்லா ஸ்டடியிலும் ஒரு 5 வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கான், 5 கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கான், 4 டைமென்ஷனில் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கான்னா அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணாத ஏரியா எது, ரிசர்ச் பண்ணாத ஏரியா எது. இப்போ எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்டடியே எடுத்து அதோட ரெப்ளிகாவாக நம்ம ஒரு பேப்பரை ரெடி பண்ணி கொடுக்குறோம்னா there is no chance for get published in top notch journals. Next, இப்போ then we have to collect variables, prepare a conceptual model. ஒரு conceptual model அது accordingly we have to prove by using statistical tools. Next, then develop hypothesis. இப்போ நாமெல்லாம் வந்து எப்போவுமே எங்கள் சோஷியல் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அந்த யூஸ் பண்ணோம் நல்ல ஹைபாத், தேர் இஸ் நோ அசோசியேஷன், நோ நீட். இப்போ ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் பாசிட்டிவ்லி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் ஆன் ஜாப் ஸ்ட்ரெஸ். You can frame in that way. That is the right thing. Most of the journals are following this type of hypothesis only. இப்போ நல்ல ஹைபாத்திசிஸ், ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாத்திசிஸ் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை. தட் இஸ் அவுட்ரேட்டட் திங். இப்போ டைரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம சென்டென்ஸாக நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம். ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன், பாசிட்டிவ்லி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன் ஜாப் ஸ்ட்ரெஸ், ஆர் நெகட்டிவ்லி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன் ஜாப் ஸ்ட்ரெஸ். யூ கேன் ஃப்ரேம் like that. Next,
ஆல்வேஸ் நம்ம இப்போ நாங்கள் காமர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்தவரை we are using survey instrument யூஸ் பண்ணும்போது don't use self administered interview schedule or questionnaire. You adapt from pioneer studies. இப்போ ப்ரீவியஸ் ஸ்டடீஸில் என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ட் யூஸ் பண்ணானோ அதை யூஸ் பண்ணுங்க, அது மட்டும்தான். சப்போஸ் யூ ஆர் டெவலப்பிங் அ ஓன் டூல், நோ no journal going to accept your paper. Suppose you are developing self-developed measures, your possibility of acceptance rate is very 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 less. 99 அதாவது என்னன்னா ஒரு ரியல் இன்னோவேஷனாக இருந்து அதை நம்ம 2-3 ஸ்டடி பண்ணி ப்ரூவன் பண்ண பிறகு மட்டும்தான் அது நியூ டூல்னு அக்செப்ட் பண்ணிப்போம். நியூ டூலை எப்போதுமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது இல்லை. நெக்ஸ்ட், லேர்ன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல்ஸ் ஃபார் அனலைசிங் தி டேட்டா பை அட்டெண்டிங் ரிசர்ச் ஒர்க் ஷாப்ஸ் ஆர்கனைஸ் பை பைனியர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஐஐடியில் நடத்துகிற ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன் நடத்துகிற ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணுங்க. டோன்ட் டிபெண்ட் ஆன் ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன்ஸ். சப்போஸ் statisticians cannot become a researcher. They can support you, you can get clarification from statistician. But இப்போ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஆச்சோன்னா surgeries are done by the doctors, not by compounders. இப்போ நம்மளோட ரிசர்ச் ஒர்க்குக்கு, நம்ம கான்செப்டுக்கு, நம்ம ஐடியாவுக்கு நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியனாக இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு இந்த டூல் ரைட்டாக நம்ம எப்படி ப்ரூவன் பண்ணணும். இப்போ ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன் வந்து யாரோ சம் அதர் பர்சன் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்கன்னா தே டேக் இட் தட் கான்செப்ட் தேர் ஓன் வே. நீங்கள் சொல்ல வந்ததை அவங்க மாற்றிடுவாங்க. ஸோ ஒன்லி ஆஸ் எ ரிசர்ச்சர் யூ ஷுட் நோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல்ஸ். நம்ம என்ன ரீசன்ட் அப்டேட் என்ன வந்திருக்கு, அதுக்கு நம்ம எப்படி அப்டேட் பண்ணி, யூ ஹேவ் டு லேர்ன், தென் ஒன்லி யூ கேன் சென்ட் எ பேப்பர். அதுக்கப்புறம் தான் பேப்பரை ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்க முடியும். இப்போ என்ன ஒரு பேப்பர் நம்ம கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணுறோம், நான் ப்ரீவியஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஜேர்னல்ஸ் பப்ளிஷ் ஆன பேப்பர்ஸ் பார்க்கும்போது என்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல்ஸ், நார்மலாக எக்ஸ்டென்சிவாக லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ பண்ணாலே இதுக்கு என்ன டூல் யூஸ் பண்ணணும் எல்லா நாலேஜும் நமக்கு கிடச்சிரும். நம்ம அதை நம்ம கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா எப்போயுமே இந்த யூடியூப் வீடியோ பார்த்து பண்ணுறது இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள் திங். யூ கெட் நார்மலாக வந்து குரு இல்லாமல் எதையுமே கற்றுக்கிறதுங்கிறது நல்ல விஷயம் இல்லை. நல்ல லீடிங் இன்ஸ்டியூஷன் நடத்துகிற ப்ரோக்ராம்ஸில் அட்டன் பண்ணுங்கள். 2-3 ப்ரோக்ராம் நடத்திட்டு நான் அப்புறம் யூ ஸ்டார்ட் டு ரீட். இப்போ எஸ்பிஎஸ்எஸ் ரிலேட்டடாக புக்ஸ் இருக்குது, அதை நம்ம புக்கை ஏன்னா அவங்க லேர்ன் பண்ணிட்டு வந்து புக்கை ரீட் பண்ணிவிட்டு அகைன் அந்த டூல் வை வி ஆர் யூஸிங் திஸ் டூல் அந்த நாலேஜ் இல்லாமல் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா அது ஃப்ரூட்ஃபுல் ரிசல்ட்ஸ் வராது. நெக்ஸ்ட், யூ ஹாவ் டு கண்டக்ட் பைலட் ஸ்டடி. ரிசல்ட்ஸ் நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு யூ ஹாவ் டு கண்டக்ட் பைலட் ஸ்டடி. பைலட் ஸ்டடி பண்ணாமல் நம்ம கொஷினரை வந்து வேலிடேட் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு வேலிடேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது, அது நெக்ஸ்ட் பார்ட். ஏன்னா அந்தளவுக்கு டீப்பாக சொல்கிற அளவுக்கு டைம் இல்லை. ஆல்மோஸ்ட் 15 minutes ago I will complete within 15 minutes. Paper structure, most of the top journals are adapting this IMRD approach: introduction, materials and method, results, discussion. இந்த மெத்தட் மட்டும்தான். நம்ம objectives of the study, scope of the study, nature of the thesis is entirely different. You have more space. இப்போ ஜேர்னலை பொறுத்தவரை ஈச் அண்ட் எவ்ரி லைன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், அவன் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ நமக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் இட் செல்ஃப், நம்ம ரிசர்ச் கேப், அப்ஜெக்டிவ், வை வி ஆர் டூயிங் ரிசர்ச், இன் வாட் வே யுவர் பேப்பர் இஸ் innovative, in what way differs your paper from other paper, what is your innovative contribution, everything is given in introduction itself. Materials and method, இப்போ ஸ்டடி அப்ஜெக்டிவ், நமக்கு என்ன மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணோம், டிசைன் என்ன, அதுக்கப்புறம் என்ன மெத்தட் கலெக்ட் பண்ணோம், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ், எவ்ரி திங் ஷுட் பி ப்ரெசென்டட் இன் டீடைல்டு வே. இன்னும் ஃபர்தராக இன்னும் அதை டீப்பாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ ரிசல்ட்ஸ், டிஸ்கஷன், இப்போ இந்த பார்ட் எல்லாமே கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் ட்ராக்ல சொல்லி முடிச்சிடறேன். நெக்ஸ்ட்டு, யூ சப்போஸ் யூ ஆர் ஸ்டார்ட் டு ரைட் எ பேப்பர் இன் ரிவர்ஸ் வே. டைரக்ட் ஃபார்வர்ட், எப்பவுமே இன்ட்ரோடக்ஷன் அந்த ஆர்டரில் போகாதீங்க. யூ ரைட் இன் டிஃப்ரெண்ட். ஃபஸ்ட்டு ரிசல்ட் ஃபிகர்ஸ் அண்ட் டேபிள் ரெடி பண்ணுங்கள். மெத்தட்ஸ், ரிசல்ட்ஸ், டிஸ்கஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். தென் ரைட் யூ கன்க்ளூஷன், இன்ட்ரோடக்ஷன். ஃபைனலி யூ ரைட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் அண்ட் டைட்டில். நம்ம பேப்பருக்கு தகுந்த மாதிரி சூட்டபிள் டைட்டில் வைங்க. இந்த டைட்டில் வந்து வேர்டியாக இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி இந்த வேரியபிள்ஸ் நேமில் தான் இருக்கணுமே தவிர ஸ்டடி ஆன் மார்க்கெட்டிங் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் நேமில் இருக்கக்கூடாது. தட் இஸ் கொஞ்சம் அடுத்த ஸ்டைலில் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக டைட்டில் எப்படி இருக்கணுங்கிறத சொல்கிறேன். ஆல்வேஸ் யூ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ரிசல்ட்ஸ், ஃபிகர்ஸ் அண்ட் டேபிள், தென் மெத்தட்ஸ், ரிசல்ட்ஸ், டிஸ்கஷன். ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் யூ கோ டு கன்க்ளூஷன் அண்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன், அப்ஸ்ட்ராக்ட். இதுதான் பேப்பர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஆர்டர். Next, practical tips for writing paper. Abstract.
இப்போ நார்மலாக அப்ட்ராக்ட்னு வரும்பொழுது இப்போ இன்னொரு பேப்பரில் இருக்கிற அப்ட்ராக்டை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் அட்வைசபிள். நம்ம பேப்பரில் என்ன பண்ணியிருக்கோமோ அதை அப்படியே ஒரு கிறிஸ்பியாக ரீடருக்கு புரிகிற மாதிரி ரீச் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் போதும். ஏன்னா பேப்பர் நீங்கள் வந்து எடிட்டோரியல் டெஸ்க் போகும்பொழுது அங்கே பார்க்குறது வந்து அப்ட்ராக்டும் கவர் லெட்டர் மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க. கவரிங் லெட்டர் ஒன்று வைக்கிறோம்னா அந்த கவர் லெட்டர் அப்ட்ராக்ட் அது ரெண்டை பார்த்தோன்னே நம்ம பேப்பர் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் போகிறதா ரிஜெக்ட் பண்ணுறதா அங்கேயே டிசைட் ஆகிடும். இப்போ அப்ட்ராக்ட்னு வரும்போது there are two types. One is descriptive abstract, another one is informative abstract. இப்போ டிஸ்கிரிப்டிவ் அப்ட்ராக்ட்னு வரும்பொழுது ஜஸ்ட் நம்ம நார்மலாக ஒரு 100 வேர்ட்ஸில் ஒரு ஓவர் வியூவாக சொல்லியிருப்போம். இந்த பேப்பர் மீனிங் எழுதியிருப்போம், அடுத்த அப்ஜெக்டிவ் என்ன, இந்த மாதிரி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர் வியூ கொடுத்துருப்போம். பட் இன்ஃபர்மேட்டிவ் அப்ட்ராக்ட் இஸ் டீடைல்டு ஒன். நம்ம பர்பஸ் ஆஃப் தி ஸ்டடி, நம்ம என்ன மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணோம், அப்ஜெக்டிவ் என்ன ரிசல்ட்ஸ் வந்தது, ரியல் இன்னோவேட்டிவ் கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன. மேக்ஸிமம் வந்து எமரால்டு ஜேர்னல்ஸ் எல்லாமே இந்த 5 to 6 ஹெட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு போயிருக்கும். இது வந்து இன்ஃபர்மேட்டிவ் அப்ட்ராக்ட். அதே மாதிரி கீவேர்ட்ஸ், நம்ம பேப்பரில் கீவேர்ட்ஸ் கொடுக்குறோம்னா கீவேர்ட்ஸ் தான் நமக்கு என்ன, நம்ம பேப்பரை வந்து மேலே கொண்டு ஒரு சர்ச் பண்ணும்பொழுது கீவேர்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம ரைட் கீவேர்டு கொடுக்கணும். பேப்பரில் நம்ம என்ன வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், என்ன நம்ம வேர்டை கீவேர்டாக கூட ஆப்ட் வேர்டு கொடுக்கணும். அதை நம்ம பேப்பரை சர்ச் பண்ணால் அந்த கீவேர்ட்ஸ் தான் நமக்கு என்ன பண்ணும், ஒரு ஜேர்னலில் ஃபைன் பண்ணுறோம்னா கீவேர்ட்ஸ் கொடுத்து ஃபைன் பண்ணும்பொழுது நம்ம பேப்பர் அப்போ தான் மேலே வரும், நமக்கு சைட்டேஷன் கிடைக்கும். அதனால் கீவேர்ட்ஸுங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். நெக்ஸ்ட் டைட்டில். அவாய்ட் டெக்னிக்கல் ஜார்கன் அண்ட் அப்ரிவேஷன்ஸ். நமக்கு ரொம்ப ஒரு ட்ரிக்கியாக ரொம்ப ஒரு பொய்டிக்காக நேம் வைக்கணுங்கிற நெசசிட்டி இல்லை. நார்மலாக நம்ம அட்ராக்ட் தி ரீடர்ஸ் அட்டென்ஷன், அவங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் டைட்டிலே கொடுக்கணும், நியூவாக இருக்கணும், நெக்ஸ்ட் கரண்ட் டாப்பிக்காக இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் திங்ஸ் டு பி அவாய்ட் இன் இன்ட்ரடக்ஷன். இப்போ நார்மலாக பிஹெச்டின்னு வரும்பொழுது நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் நிறையா ஸ்பேஸ் உண்டு, ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். இப்போ நார்மலாக இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் தி ப்ராப்ளம், நீட் ஃபார் தி ஸ்டடி, ஸ்கோப் ஆஃப் ஸ்டடி, இதெல்லாம் இன்ட்ரடக்டரி பார்ட்டில் கொடுக்க வேண்டாம். எல்லாமே காம்போவாக நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் இட் செல்ஃப் கொடுத்தா போதும். இப்போ நார்மலாக ப்ராப்ளம் இருக்கணும், பட் எவ்ரி திங் கவர்ட் இன் வித்தின் இன்ட்ரடக்ஷன். அப்புறம் யூஸ் ரெலவெண்ட் சைட்டேஷன்ஸ். நார்மலாக நமக்கு என்ன சைட்டேஷன் கொடுக்குறது, ஜேர்னல்ஸை பார்த்துட்டு ப்ராக்கெட்டில் வந்து நமக்கு நேம் போட்டு கொடுக்குறது அப்படிங்கிற ரியலாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண எங்கேருந்து எடுத்தோமோ அதை யூஸ் பண்ணணும். இன்னொருத்தர் யூஸ் பண்ண சோர்ஸை நம்ம அகைன் ரீகோட் பண்ணக்கூடாது. நம்ம வந்து பேப்பரில் நம்ம கோட் பண்ணுறோம்னா ரியலான ஸ்டடீஸை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி அதை ரீட் பண்ணி அதை பேஸாக வச்சு தான் நம்ம எழுதணும். சப்போஸ் அதே மாதிரி அப்ராப்ரியேட் சைட்டேஷன். இப்போ இந்தியன் பாப்புலேஷன் சொல்கிறோம்னா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பாப்புலேஷனை பற்றி சொன்னால் ஒன்று நம்ம சென்சஸ் இந்தியாவை சொல்லலாம், இல்லைன்னா வேர்ல்டு பேங்க் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை சொல்லலாம். இப்போ அதுக்கு போய் ஒரு ஆத்தர் சொன்னதை பேப்பரில் போட்டதை நம்ம எடுத்து எழுதினோம்னா தட் இஸ் ராங். ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை எடிட்டரை இரிட்டேட் பண்ணும். இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நார்மலாக வந்து ஜேர்னல்னு சொல்லும், மினிமம் ஒரு 3 மிஸ்டேக்ஸ் ஒரு எடிட்டர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டாருன்னா அந்த பேப்பரை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு ப்ராசஸ் பண்ண மாட்டார். ரெஃபரன்ஸ் வைஸோ ஒரு சின்ன லாங்குவேஜ் ஃப்ளா வைஸோ ஏதோ 3 to 4 ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அவருக்கு இன்கன்வீனியன்ஸாக ஒரு ப்ராப்பராக இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணால் தே வில் சம்மரைஸ்லி ரிஜெக்ட் அவர் பேப்பர். நெக்ஸ்ட் இப்போ நமக்கு பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் தீசிஸ் மாதிரி இல்லாமல் we have to think in different way. அதுக்கு தான் நம்ம நிறையா பேப்பர்ஸ் நம்ம ரீட் பண்ணோம்னா நாமளாக ஒன்று சொல்லுவோம், ஒரு ஸ்டோரி எழுதணும்னா we have to read minimum 100 stories. ஒரு போயம் எழுதுனா ஒரு நிறையா போயம் படித்தோம், நம்ம எதை படிக்கிறோமோ அதுதான் நமக்கு ரைட்டிங்கில் வரும். அதனால் ரெகுலராக நம்ம வந்து எல்லாருக்குமே நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற ஹேபிட் எப்படி வச்சுருக்கோம், நியூஸ் பார்க்குற ஹேபிட் வச்சுருக்கோம், அப்புறம் ரொம்ப புனிதமான ஒரு விஷயம் சீரியல் பார்க்குற ஹேபிட் வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு ஆர்டிகிள் படிக்கிற ஹேபிட்டும் நம்ம வீக்லி 1 or 2 ஆர்டிகல்ஸ் நம்ம படிச்சுட்டு வந்தால் போதும். ஒரு டாப் ஜேர்னல்ஸில் இருக்கிற ஒரு 5 பேப்பர்ஸ் நம்ம பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு பஸ்ஸில் போகும்போது ஜஸ்ட் ட்ராவலில் ஜஸ்ட் கோத்ரோ பண்ணிட்டு வந்தால் போதும், அந்த ஹேபிட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பேப்பர் எழுதும் பொழுது அது கண்டிப்பாக நமக்கு ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும். எது டூஸ் அண்ட் டோன்ட் டூஸ் அதுவே நமக்கு டீச் பண்ணிடும். நெக்ஸ்ட் லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ. இப்போ லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூன்னு சொல்லும் பொழுது ஏதோ ஒரு இயர் போட்டு ஒரு 50 ஸ்டடி கொடுத்தேன், 100 ஸ்டடி கொடுத்தேன், 2 பேஜஸில் கொடுத்துருக்கேன், 10 பேஜஸில் கொடுத்துருக்கேன், அது முக்கியம் இல்லை. நம்மளோட வேரியபிள்ஸ் என்ன, அந்த வேரியபிள்ஸ்குள்ள இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப்பை சொல்கிற மாதிரி இருக்கிற ரிவ்யூஸ் மட்டும் கொடுத்தால் போதும். இது வந்து காமர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் டொமைனில் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுவோன்னு சிம்பிளாக ஒரு பேப்பர் எடுப்போம், டீட்டெயிலாக ஒரு பேராவாக எழுதி வைப்போம், அங்கே கொஞ்சம் காப்பி பண்ணி. தட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள் ஒன். we have to speak about our variables only. ஒரு 5 வேரியபிள்ஸ் இருந்தால் 5 வேரியபிள்ஸ் அதுக்குள்ளே இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப்பை சொல்கிற மாதிரி இருக்கிற ரிவ்யூஸ் மட்டும் கொடுத்தா போதும். ப்ளீஸ் அவாய்ட் ரிடண்டன்சி. ஒரே ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது மட்டும் ரிவ்யூ கிடையாது, கான்ட்ராடிக்டரியாக இருக்கிறதும் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி மஸ்ட், லிங்கேஜ் இஸ் மஸ்ட்.
நெக்ஸ்ட்டு தியரட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட். பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கான்செப்சுவல் பேக்ரவுண்ட் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். அந்த தியரி ஆக்சுவலாக ஒரு இப்போ சர்வீஸ் குவாலிட்டி தியரின்னு சொன்னால் அந்த சர்வீஸ் குவாலிட்டி மாடலை வந்து நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணணும். அந்த மாடல் நம்ம கரண்ட் மாடலை எப்படி அப்ளை பண்ணியிருக்கோம், அதை எப்படி ஃபர்தராக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம், இந்த மாதிரி இருக்கணும். அதை இப்போ இதுக்கு தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் டாம் மாடல். இப்போ டாம் மாடல் சர்வீஸ் குவாலிட்டி மாடல்னால் அந்த கான்செப்டை நம்ம அப்படியே அடாப்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் அடாப்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணும் பொழுது இன் வாட் வே we are deviating from existing model. இப்போ அதில் இருக்கிற மாடல்ஸ் வேரியபிள்ஸ் நான் அப்படியே அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம். அதை அப்படியே திருப்பி பண்ணி கொடுத்தா தட் இஸ் நாட் இன்னோவேட்டிவ் ஒர்க். அதில் நம்ம அந்த மாடலில் வாட் வி ஆர் நியூலி கான்ட்ரிபியூட்டிங். இப்போ அந்த டைம் மாடல் எடுக்கும்பொழுது ஐ ஹவ் டெவலப்ட் ஒன் மாடல், அதில் 2 நியூ வேரியபிள்ஸ் ஆட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் நான் இந்த கான்செப்டை கொண்டு போய் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டாரில் பண்ணேன். அதை வந்து லேண்ட் ஆஸ் எ காட் அப்படின்னு ஒரு பீப்புள் கிட்ட ஒரு ஃபைத் உண்டு. அதை ஃபாரின் ஸ்டடீஸ்லாம் பார்க்கும்போது கிடைச்சது. அதை வந்து டெக்னாலஜி அடாப்ஷனை வந்து எப்படி லேண்ட் ஆஸ் எ காட் அப்படிங்கிற ஒரு பிலீஃப் வந்து எப்படி எஃபெக்ட் பண்ணுது. இது கொண்டு போன பேப்பர் வந்து ஒரு டாப் 15 இருக்கிற ஜேர்னலில் அந்த பேப்பர் வந்து செகண்ட் லெவல் போச்சு. இப்போ அது ப்ராசஸில் இருக்குது. ஹோப் பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக். எப்பவுமே எடிட்டோரியல் டெஸ்க்கை நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி போயிட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பேப்பர் ஒரு பேசேஜ் ஆஃப் டைமில் கண்டிப்பாக வந்துடும்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு hypothesis development. Hypothesis should be based on existing studies. இப்போ நாமளாக ஏதோ ஒரு நம்மளா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிட்டு ஹைபாத்திசிஸ் சொல்லக்கூடாது. இட் ஷுட் பி ஃபார்ம்டு பேஸ்ட் ஆன் ப்ரீவியஸ் ஸ்டடீஸ், ப்ரீவியஸ் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் கான்செப்சுவல் மாடல். இப்போ அக்கார்டிங் ஆஃப்டர் ஹைபாத்திசிஸ் டெவலப்மெண்ட் வி ஹேவ் டு ப்ரெசென்ட் அவர் ஓன் கான்செப்சுவல் மாடல். தட் மாடல் ஷுட் பி ப்ரூவன் பை யூசிங் சம் டூல்ஸ். இப்போ நாமளாக that model should not replicate the previous studies. previous models என்ன சொல்லியிருக்கோ சேம் 4 வேரியபிள்ஸ், ரெண்டுத்துக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்குறேன், நானும் பார்க்குறேன். அவன் வந்து அமெரிக்காவில் பார்த்தா நான் இந்தியாவில் பார்க்குறேன், என்னோட திருப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் பார்த்தேன். தட் இஸ் நாட் இன்னோவேஷன், தட் இஸ் நாட் எ கிரியேட்டிவிட்டி. அதில் நம்ம வி ஹாவ் டு ஆட். இப்போ நம்மள ரிசர்ச்க்கு மீனிங்காக சொல்லுவோம் ஆட் நியூ நாலேஜ் இன் எக்ஸிஸ்டிங் ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம ஏதோ சம்திங் நியூவாக நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் லிட்ரேச்சருக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணினால் மட்டும்தான் நம்ம ஸ்டடி ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஸ்டடியாக வரும். அவங்க யூஸ் பண்ண அதே 4 வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. அதில் 5th ஒன்னா 6th ஒன்னா நம்மளால் என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணோம். பட் அதுக்கும் தியரட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும், அதுக்கு ஸ்டடீஸ் இருக்கணும். நம்மளா ஒரு கான்செப்டை சேர்த்துட்டு இது நான் நியூவாக சேர்த்துருக்கேன்னு சொன்னாலும் பேப்பர் பப்ளிஷ் ஆகாது. நெக்ஸ்ட் மெத்தட். நாமலாம் நம்ம சாம்பிள் சைஸ் இது மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் இன் வாட் வே வி ஹவ் டன் ரிசர்ச், நம்ம மெத்தடாலஜி என்ன ஃபாலோ பண்ணோம், கொஸ்டினர் என்ன பண்ணோம். அதே மாதிரி நோ நீட் டு இந்த சாம்பிள் கால்குலேஷன், சாம்பிள் சைஸ் டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்குள்ளே அதெல்லாம் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. மெஷர்ஸ்னு வரும்பொழுது நம்ம யூஸ் பண்ண அந்த கொஷினர், அதாவது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வேரியபிள்ஸ் எங்கேருந்து எடுத்தோம் அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுக்கணும். அதே மாதிரி மெஷர்ஸ் வரும்பொழுது நம்ம டெமோகிராஃபிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அங்கே கொடுக்கலாம். நம்மளோட அதே மாதிரி நம்ம பீப்புள், நம்மளோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்குது, அதே மாதிரி இன்கம் இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கும்பொழுது யூ ஹேவ் டு கன்வெர்ட் இன்டு US டாலர்ஸ். அதே மாதிரி பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டெமோகிராஃபிக்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பை சார்ட், பார் டயக்ராம்லாம் போட்டுவாங்க. அது அன்னெசரி திங். நெக்ஸ்ட் analysis and research, just to know 2 to 3 aspects only I'm going to share within 5 minutes I will complete. Next, analysis and results. நாமளா பேப்பர் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அவாய்ட் ட்ரெடிஷ்னல் டூல்ஸ், chi-square, ANOVA, percentage, அவாய்ட் தீஸ் திங்ஸ். இப்போ வேணுங்கிற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி டோன்ட் ரீப்ரொடியூஸ் டேபிள்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் தி SPSS ஆர் சம் அதர் சாஃப்ட்வேர். அதில் இருக்கிற அப்படியே சேம் ரிசல்ட்ஸை பண்ணாதீங்க. யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் இட். அண்ட் கீ ரிசல்ட்ஸ் மட்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லா டேட்டாவும் நம்ம வந்து அப்படியே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை. நம்ம எதை பற்றி நமக்கு ரிசல்ட் எதுவோ அதை மட்டும் கொடுத்தா போதும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் அப்ளைங் regression result, you present either unstandardized coefficient or standardized coefficient. Either you present either standardized or unstandardized. Don't present both things. Next வந்து don't do lengthy nature of analysis. ஒரே டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு ரிப்பீட்டடாக இப்போ ரெக்ரெஷன் போடுறது, கார்லேஷன், அதுக்கு என்னென்னலாம் போட முடியும் போடக்கூடாது. அது மாதிரி கார்லேஷன் போட்டோம்னா டயகனல் ஆஸ்பெக்ட்ல யூ ப்ரெசன்ட் ஒன் சைடு ஒன்லி, டோன்ட் ப்ரெசன்ட் போத் சைட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து சப்போஸ் அடிஷ்னலாக ஏதாவது ப்ரொவைட் பண்ணணும்னா எல்லா ஜேர்னலுமே சப்ளிமெண்ட்ரி மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு உண்டு. அதில் நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ டேபிளே இருக்குன்னா எல்லா டேபிளையும் ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை. யூ கேன் ப்ரெசென்ட் இட் ஆஸ் அ சப்ளிமெண்ட்ரி மெட்டீரியல்ஸ். அதே மாதிரி ரிசல்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட் ஷுட் பி
டிஸ்கஷன் பார்ட்டில் நம்ம எதை பண்ண போகிறோமோ அது மட்டும் இருந்தால் போதும். எல்லாத்தையும் நம்ம டீட்டெயிலாக எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்லை. நம்ம டிஸ்கஷனுக்கு எதை கொண்டு போகிறோமோ அதை மட்டும் கீ ரிசல்ட்ஸ் நம்ம அங்கே காட்டினால் போதும். இப்போ தீசிஸ்னு வரும்போது நம்ம ஒரு 200 பேஜஸ் 300 பேஜஸ் ஓட்டணுங்கிறதுக்காக நம்ம டீட்டெயிலாக எழுதுவோம். இங்கே அப்படி கிடையாது. நமக்கு இருக்க ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் மேக்ஸிமம் பார்த்தா இப்போ எல்சிஏவே ஜேர்னல்ஸ்னால் தே ஆர் அக்செப்டிங் பேப்பர்ஸ் அப் டு 9000 அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ். இப்போ சேஜ் எல்லாம் எடுக்கும்போது 6000 வேர்ட்ஸ் 7000 வேர்ட்ஸ்க்கு மேலே இருந்தால் பேப்பர் எடுக்க மாட்டாங்க. இந்த பேசிக் இதெல்லாம் பேசிக்ஸ் திங். ஒவ்வொரு ஜேர்னல் நம்ம எடுக்கும் பொழுது பேப்பர் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் பொழுது கைட்லைன்ஸ் என்னங்கிறத பார்த்துக்கணும். தென் ஒன்லி வி கேன் ஃபைனலைஸ் அவர் பேப்பர். அதே மாதிரி ரிப்படேட்டிவ் நேச்சராக இருக்கிற நெக்ஸ்ட் டிஸ்கஷன். இப்போ டிஸ்கஷன் பார்ட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். டிஸ்கஷன் கன்க்ளூஷன். நார்மலாக டிஸ்கஷன் ரிசல்ட்ஸை நம்ம அப்படியே ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறதுல வி ஆர் கம்பேரிங் வித் ப்ரீவியஸ் ஸ்டடீஸ். ஈவன் நெகட்டிவாக வந்திருந்தாலும் சரி அதை நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். இப்போ நெகட்டிவாக வந்திருக்குன்னு சொல்லி டோன்ட் இக்னோர் இட். இப்போ நம்மளாம் இப்போ எங்களுக்கே சொல்லுவாங்க ஹைபாதிஸ் எல்லாம் ரிஜெக்ட் ஆகி போச்சுன்னா அந்த ஸ்டடி தப்பு. எல்லாமே அக்செப்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஹவ் இஸ் இட் பாசிபிள்? டோன்ட் திங்க் ஆஃப் இட். என்ன ரிசல்ட் அப்படியே ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி நம்ம ஏதாவது மேனிப்புலேட் பண்ணுறோம்னா டெக்னிக் அந்த எக்ஸாம் எடிட்டர்ஸ் ஈஸிலி ஈஸியாக ஃபைண்ட் பண்ணிடுவாங்க. அதே மாதிரி முடிஞ்ச வரைக்கும் இப்போ எல்லா ஜேர்னல்ஸுமே டேட்டா ஷீட் என்னென்ன நம்ம ஒரிஜினல் ரிசல்ட்ஸ் எடுத்தோமோ அதெல்லாமே அவங்களுக்கு பேப்பரை ரிவ்யூ பண்ணும் பொழுது இப்போ கேட்குறாங்க. அதனால நம்ம எதுவுமே ப்ராப்பராக டேட்டா ஷீட் போட்டு எக்ஸாமினேஷன் மாதிரி தான் ஒரு பேப்பர் ப்ரிப்பரேஷனும் ப்ராப்பராக என்ன ரிசல்ட்ஸோ அந்த ஒரிஜினல் ரிசல்ட்ஸ் தான் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுற மாதிரி நம்ம எப்போவே ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். தேவைப்படும் பட்சத்தில் எடிட்டர்கிட்ட இருந்தோ ரிவ்யூவர்கிட்ட இருந்தோ கொரீஸ் வரும்பொழுது நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். அதே மாதிரி டிஸ்கஷன் பார்ட் வீக்காக இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம பேப்பரை காட் ரிஜெக்டட் ஷூராக ரிஜெக்ட் ஆகிற சான்சஸ் உண்டு. அதே மாதிரி டிஸ்கஷன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வி ஆர் கம்பேரிங் அவர் ரிசல்ட்ஸ் வித் எர்லியர் ஸ்டடீஸ் கண்டக்டட் பை செவரல் ஸ்காலர்ஸ். அப்படி பண்ணும்பொழுது இட் கிவ்ஸ் சம் நியூ இன்சைட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் கன்க்ளூஷன். இப்போ நார்மலாக கன்க்ளூஷன் வரும்போது சிம்பிளி காப்பிங் ஃப்ரம் சம் அதர் பேப்பர். டோன்ட் டூ லைக் தட். யூ ஹாவ் டு ரைட் கன்க்ளூஷன். டோன்ட் ரிப்பீட் தி ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட். இப்போ அப்ஸ்ட்ராக்டில் உள்ளதை இங்கே உள்ளதை திருப்பி ரிப்பீட் பண்ண, அதே மாதிரி கன்க்ளூஷன் உள்ளதை காப்பி பண்ணி அப்ஸ்ட்ராக்டில் போகிறது. டோன்ட் டூ லைக் தட். நார்மலாக இந்த ப்ரெசன்ட் நாலேஜுக்கு நம்ம ரியலாக வாட் வி ஹேவ் கான்ட்ரிபியூட்டட். அதே மாதிரி கன்க்ளூஷன் வரும்பொழுது ரீடர்ஸுக்கு ரீச் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும். ரீடர்ஸ் வில் ஜட்ஜ் தி ஒர்க் அக்கார்டிங் டு யுவர் கன்க்ளூஷன். அதே மாதிரி யூ ஹாவ் டு கிவ் கிளியர் கட் சயின்டிஃபிக் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஃபார் யுவர் ஒர்க். நெக்ஸ்ட் ஒன், யூ ஹாவ் டு கம்ப்ளீட் கன்க்ளூஷன் வித்